الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
أكبر. الله 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 أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم
علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا كان من الهالكين. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر
walillahil hamd. Allahu akbar. Adada ma akhramal hujjaj minal miqat. Allahu akbar. Adada ma dakhalu Makkah wa nazalu bitilkar rahabat. Allahu akbar. Adada ma qamu wa waqafu bi Arafat. Allahu akbar. Adada ma batu bi Mina wa addamul haramat. Allahu akbar. Adada ma afadu ila Mina wa ramaul jamarat. Allahu akbar. Adada ma tafu bil baiti wa ma fa'alu minal qurbat. Hadirin jamaah Id rahimakumullah. Kita berada di puncak hari yang istimewa. Hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan hari-hari yang lain. Inilah puncak 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Ini adalah puncak hari yang istimewa ketika kita berkumpul melaksanakan salat Id, bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah sehari sebelumnya kita melaksanakan saum Arafah yang memiliki keistimewaan luar biasa, yang pada saat yang sama jamaah haji melakukan wukuf di Arafah, hari yang paling istimewa di muka bumi, hari yang pada hari itu Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menyelamatkan, memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Lalu hari ini jamaah haji melaksanakan mabit di Muzdalifah, kemudian pergi ke Mina, melontar jumrah, menyembelih hadi, kemudian pergi ke Mekah, melaksanakan tawaf ifadah, melaksanakan sa'i, kemudian kembali ke Mina, melaksanakan tahallul. Sementara kita yang berada di luar Makkah dan tidak melaksanakan haji, kita melaksanakan salat Idul Adha. Setelah kita memperbanyak takbir mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian setelah salat Idul Adha ini tidak ada amalan yang lebih baik kecuali menyembelih kurban, kecuali berkurban. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amila ibnu Adam min amalin yauman nahri ahabbu ilallahi min ihraqi damin. Wa innaha lata'ti yaumal qiyamati bijuludiha wa ash'ariha biquruniha wa ash'ariha wa adzafiha. Wa innama yaqa'u ad-damu indallahi bimakan qabla an yaqa'a minal ard." Allahu akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam di hari nahar ini, di hari ini, selain menyembelih kurban, di mana hewan-hewan kurban yang disembelih itu nanti di hari kiamat akan datang semua dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya, dengan kuku-kukunya, menjadi saksi bagi kita, bagi orang-orang yang berkurban. Kemudian ketika penyembelihan itu, sebelum darah hewan yang disembelih sampai ke tanah, itu sudah mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sebagaimana dikatakan oleh Anas bin Malik dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqama bil Madinati 10 sinin idah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah 10 tahun, setiap tahun berkurban. Ini menunjukkan betapa pentingnya amalan ini. Sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika menjadi wali Madinah mengingatkan ini kepada semua penduduk Madinah. Ia berkata, "Man wajada sa'atan li ayyudhahi falam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya kelapangan harta dan bisa berkurban, kemudian dia tidak berkurban, jangan dekat-dekat tempat sholat kita. Jangan dekat-dekat tempat sholat, jangan ikut sholat. Kenapa? Dia memiliki harta untuk dikorbankan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak melakukannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Id rahimakumullah. Sunnah udhiyah atau kurban adalah sunnah yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dilaksanakan. Dan ini menjadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi umatnya untuk menunjukkan bagaimana ketundukan seorang hamba, keikhlasan, kerelaan seorang hamba mengorbankan sebagian yang dimilikinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu hal yang penting di samping sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya bahwa sunnah kurban atau udhiyah ini sudah dimulai oleh bapak kita Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasih Allah, manusia yang sangat dicintai Allah dan sangat mencintai Allah. Khalilullah, yang tidak ada di jantungnya, di hatinya selain untuk Allah, selain cinta kepada Allah. Di beberapa tempat Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana pengorbanan, perjuangan Nabi Ibrahim untuk menegakkan kalimat tauhid. Yang diantaranya yang berhubungan dengan kurban ini, Allah Subhanahu wa taala jelaskan di surat As-Saffat. Bagaimana setelah Ibrahim alaihissalam berjuang menegakkan tauhid, mengajak kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah, lalu ternyata kaumnya tidak mengikuti dakwahnya, sampai bapaknya sendiri yang dicintainya berulang-ulang Nabi Ibrahim mengajak bapaknya untuk beribadah hanya kepada Allah. Lalu terjadilah peristiwa Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya. Kemudian terjadi perdebatan yang seharusnya kaumnya paham, ngerti bahwa berhala-berhala itu tidak memiliki kekuasaan apapun, tidak memiliki kemampuan apapun, tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat, tidak bisa menolong. Akan tetapi karena kemusyrikan sudah mendarah daging, mengakar, terhunjam dalam lubuk hati mereka, semua kebenaran yang jelas terlihat tidak mempengaruhi mereka. Akhirnya mereka karena kehabisan akal, kehabisan hujjah, lalu mereka ingin membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu
api yang panas itu tidak membuat Nabi Ibrahim takut. Bahkan ketika malaikat Jibril menawarkan bantuan, ketika Nabi Ibrahim dilemparkan dengan ketepel besar, melayang di udara menuju api yang sangat menggelora, api yang sangat panas, yang kayu bakarnya dikumpulkan berbulan-bulan, sampai ada seorang wanita yang sakit kemudian bernazar, kalau sembuh aku akan membawa mencari kayu bakar untuk membakar Ibrahim. Semua itu tidak menjadikan Ibrahim takut. Ketika malaikat Jibril berkata, "Ya Ibrahim, hallaka fiyya hajah." Ibrahim, engkau butuh bantuanku? Dengan lantang tegas Ibrahim alaihissalam menjawab, "Amma ilaika fala." Aku tidak butuh bantuanmu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah dan sebaik-baik pelindung. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak rela melihat orang yang dicintainya terbakar api. Segera ketika Ibrahim alaihissalam sampai di api, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada api, "Ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah engkau dingin dan memberikan keselamatan kepada Ibrahim. Lalu setelah itu semua terjadi, Ibrahim alaihissalam merasa sudah tidak mampu lagi menghadapi kaumnya yang sangat durhaka, tenggelam dalam kemusyrikan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengisahkan ini, perkataan Nabi Ibrahim di surat Shaffat ayat 100. Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Kata Ibrahim alaihissalam dengan ketegasan, keyakinan yang kuat, sesungguhnya aku akan pergi menuju Allah. Pergi menuju Allah. Sayahdin. Allah pasti akan memberiku petunjuk. Pergilah Ibrahim dengan segala kesedihan, segala kebimbangan, karena tidak berhasil menyampaikan dakwahnya kepada kaumnya. Lalu pergilah Ibrahim berhijrah dari Irak menuju Syam bersama istri tercintanya Sarah. Inilah hijrah yang pertama dalam sejarah Islam. Hijrah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kaumnya yang tidak suka kepadanya, pergi menuju sebuah tempat berdua dengan istrinya. Bisa dibayangkan, meninggalkan kampung halaman, tanah kelahiran, meninggalkan kerabat, pergi berdua ke suatu tempat dengan hanya membawa satu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberinya petunjuk. Satu hal yang wajar bila manusia merasa kesepian, hidup berdua dengan istri. Lalu Nabi Ibrahim berkata, "Rabbi habli minas salihin." Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kepadaku anak, yang anak itu termasuk orang-orang yang saleh. Ini pelajaran bagi kita para orang tua, bapak, ibu-ibu, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta anak yang soleh. Bukan hanya meminta anak,
Begitu juga ketika kita meminta harta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya harta yang kita inginkan, tapi harta yang berkah yang membuat kita bisa beramal soleh. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fabasyarnahu bigulamin halim." Lalu kami memberitakan kabar gembira kepadanya dengan seorang anak halim, anak yang sangat sabar, anak yang penyabar. Allahu Akbar. Nabi Ibrahim pergi dari Irak, berhijrah dari Irak ke Syam dalam keadaan kondisi masih muda. Masih muda. Lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi habli minas salihin." Kapan Allah Subhanahu wa taala memberinya anak? Kata Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Ismail, anak pertama Ibrahim itu lahir ketika umur Ibrahim alaihissalam 86 tahun. Lalu lahir Ishak 13 tahun kemudian, ketika umur Nabi Ibrahim 99 tahun. Maka ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang doa Nabi Ibrahim di surat Ibrahim ayat 39. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna Rabbi lasami'ud du'a. Alhamdulillah yang telah memberikan kepadaku dalam usia yang sudah tua, yang sebenarnya sudah tidak pantas lagi punya anak, justru Allah Subhanahu wa taala memberi anak setelah bertahun-tahun berdoa kepada Allah. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Setelah puluhan tahun kemudian Allah Subhanahu wa taala memberinya anak. Lalu bisa dibayangkan bagaimana kebahagiaan Ibrahim alaihissalam, bagaimana kecintaan Ibrahim alaihissalam kepada putranya Ismail. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menguji lagi Ibrahim alaihissalam. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya. Ayat 102 surat As-Saffat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan falamma balagha ma'ahu as-sa'ya. Dan ketika Ismail sampai pada usia bisa kerja, bisa membantu orang tuanya, Nabi Ibrahim mendapatkan perintah yang sungguh sangat berat. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anak. Dan perintah itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak secara langsung. Sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat sayang Ibrahim. Sangat cinta Ibrahim. Tidak ingin menyakiti hatinya. Dan disinilah Allah Subhanahu wa taala menguji bagaimana sikap Ibrahim alaihissalam ketika perintah itu sampai kepadanya melalui mimpi. Apa yang dilakukan Ibrahim? Tidak ada satu kata pun untuk membantah. Tidak ada keinginan sedikit pun untuk melawan, tidak melaksanakan perintah Allah. Lalu sebagai seorang bapak yang sayang sama anaknya, walaupun cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala jauh lebih tinggi daripada cintanya kepada anaknya, Ibrahim alaihissalam bisa saja langsung mengambil anaknya kemudian menyembelihnya. Karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat, Ibrahim alaihissalam tidak melakukan itu.
sebagai seorang bapak yang penyayang. Sesuai dengan namanya, Ibrahim. Dalam bahasa Sirdaniyah, Ibrahim artinya Abun Rahim dalam bahasa Arab, bapak penyayang, bapak yang sangat penyayang. Panggil anaknya. Qala ya bunay, inni ara fil manam anni adbahu. Wahai anakku, aku bermimpi menyembelih. Saat itu para ulama mengatakan umur Ismail 13 tahun. Umur yang menunjukkan kondisi kejiwaan yang masih labil. Kemudian dalam kondisi mencari jati diri. Di sini Ibrahim alaihissalam menguji anaknya. Bagaimana menyikapi satu hal yang sangat berat. Ismail alaihissalam seperti bapaknya Ibrahim alaihissalam mendengar bahwa itu perintah dari Allah, langsung dia mengatakan, ya abati, ya abati, wahai bapakku. Lihat, Ismail tidak mengatakan ya abi, ya abati. Ini panggilan kehormatan, panggilan kasih sayang yang menunjukkan betapa tunduknya seorang anak di hadapan bapaknya. Ya abati, ya abatif alma tu'mar. Perhatikan pula apa yang dikatakan oleh Ismail. Ya abatif al, wahai bapakku yang aku sayangi, if'al ma tu'mar. Lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Ismail tidak mengatakan, ya abati idbahni, wahai bapakku sembelih aku. Nggak, walaupun perintahnya adalah menyembelih. Tapi Ismail mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai bapakku yang aku sayangi, wahai bapakku yang aku hormati, wahai bapakku yang aku sanjung dalam hidupku, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Menyembelih. Kemudian lihat bagaimana kekuatan tekad dan pendirian Ismail, dan bagaimana dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Satajiduni ya abati, engkau akan mendapatkanku minas sabirin, termasuk orang-orang yang sabar. Ismail tidak mengatakan satajiduni insyaallah sabira. Ya Allah, ya abati, bapakku, engkau pasti mendapatkanku seorang yang sabar. Enggak. Bukan itu. Tidak seperti Musa alaihissalam berkata kepada Khadir, satajiduni insyaallah sabira wala asilaka amra. Enggak, Ismail berkata, satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau pasti mendapatkanku termasuk orang-orang yang telah diketahui kesabaran. Orang-orang yang terkenal dengan kesabarannya. Aku akan bersama mereka. Bukan sabar seorang diri. Aku akan bersama orang-orang yang sabar. Subhanallah. Lalu apa? Falamma aslama. Dan ketika keduanya, ayah dan anak yang mencintai Allah itu sudah berserah diri, bukan menyerah karena ketidakmampuan, tapi berserah karena kecintaan mereka berdua kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Lalu Ibrahim alaihissalam membaringkan putranya Ismail di atas pelipis. Dan Ibrahim berdiri di belakang kepala Ismail.
dan golok yang akan digunakan untuk menyembelih sudah siap. Tapi apakah itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala? Enggak. Begitu keduanya sudah berserah diri kepada Allah dan siap melakukan tugas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini sudah selesai. Ujian itu sudah terlaksana dan Ibrahim beserta Ismail sudah lulus ujian. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kematian Ismail. Tidak menginginkan disembelihnya Ismail. Tapi Allah Subhanahu wa taala menguji bagaimana kesediaan mereka. Bagaimana kesiapan mereka terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah dilaksanakan. Maka wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ruya inna kadzalika najzil muhsinin. Ibrahim, kata Allah Subhanahu wa taala, kami panggil Ibrahim. Ya Ibrahim, qad saddaqta ruya, engkau telah melaksanakan perintah yang ada dalam mimpi itu. Sudah cukup di sini. Kamu sudah lulus. Dan aku akan memberikan balasan, hadiah, pahala kepadamu karena engkau termasuk orang-orang yang muhsinin. Engkau termasuk orang yang melakukan kebaikan di atas segala kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, inna hadzalahu wal bala'ul mubin. Inilah sesungguhnya ujian yang nyata. Ujian yang nyata. Orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di surat Al-Ankabut ayat 2. Asiban nasu ayyutraku wa yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Akankah orang-orang yang mengatakan beriman mengira mereka tidak akan diuji? Salah. Laqad fatanna alladhina min qablikum fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian. Dan sungguh kami mengetahui siapa di antara mereka yang benar-benar dengan keimanan, dan siapa di antara mereka yang hanya mengatakan beriman dengan mulut sementara hatinya tidak beriman. Maka ujian adalah konsekuensi hidup seorang mukmin. Oleh karena itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan dihasankan oleh Albani rahimahullah, ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, man asyaddun nasi bala'an? Ya Rasulullah, manusia mana atau manusia apa yang paling berat cobaannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-anbiya, para nabi, tsumma salihun, kemudian orang-orang yang saleh, tsummal amsal fal amsal, kemudian orang yang baik di bawahnya, kemudian orang yang baik di bawahnya, dan begitu seterusnya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama yubtalal insanu ala hasabi dini. Fa in kana fi dinihi salban istadda bala'u wa in kana fi dinihi raqqatan ubtuliya bihasabi dini. Sesungguhnya setiap orang itu akan diuji sesuai dengan keimanannya. Barang siapa yang imannya kuat, maka akan ditambah kuat ujiannya. Dan barang siapa imannya lemah, maka dia akan diuji sesuai dengan imannya yang lemah itu. Disinilah seorang mukmin. Dan ujian
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bermacam-macam. Ada yang berbentuk perintah, ada yang berbentuk larangan, ada ujian dalam bentuk musibah, cobaan alam, bencana alam dan lain sebagainya. Ada juga ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui orang-orang kafir, melalui musuh-musuh Islam yang tidak akan pernah berhenti berusaha menghabiskan, menyelewengkan, menyesatkan dan mengeluarkan umat Islam dari agama mereka. Yang jelas-jelas kita lihat sekarang saudara-saudara kita di Palestina, hampir 2 tahun mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ketika kaum muslimin di berbagai belahan dunia melaksanakan penyembelihan kurban, mereka tidak bisa berkurban. Mereka menyaksikan saudara-saudara mereka disembelih. Mereka melihat saudara-saudara mereka dibantai, dibunuh, dicincang. Itu adalah ujian. Kita dalam keadaan seperti ini, dalam segala kelemahan kita, apa yang harus kita lakukan? Menolong mereka, membantu mereka untuk berperang? Tidak mungkin. Mereka lebih tahu dari kita bagaimana berperang. Membantu dengan bantuan materi, kita lakukan kalau kita bisa. Tapi satu hal yang tidak boleh terlepas dari kita, membantu mereka dengan doa. Lihat bagaimana ketika Rasulullah SAW menyaksikan Sumayyah dan Yasir disiksa oleh orang-orang Quraisy, oleh Umayyah bin Khalaf dan teman-temannya, ditusuk dari lubang belakang sampai ke kepala. Rasulullah SAW menyaksikan itu, tapi tidak bisa menolong karena tidak memiliki kekuatan pada saat itu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah SAW mengatakan, "Sabran ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah." Sabran ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Wahai keluarga Yasir, bersabarlah karena Allah menjanjikan untuk kalian surga. Sekarang apa yang kita lakukan untuk mereka? Jangan pernah lupa berdoa. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma afriq alaihim sabra. Allahumma tsabbit aqdamahum. Doakan mereka agar mereka tahan kuat menghadapi musuh-musuh mereka, dan agar musuh-musuh tahu bahwa keimanan orang-orang mukmin lebih mahal dari jiwa mereka. Allahu akbar, Allahu akbar. Yang terakhir, dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana setelah Nabi Ibrahim itu diuji dalam hal ini, perintah untuk menyembelih anaknya, dan sudah terlaksana ujian itu dan sudah lulus. Apa hadiahnya? Wa fadainahu bizibhin azim. Kami ganti, kami tebus Ismail dengan sembelihan yang besar, dengan domba yang besar. Sebagian ulama mengatakan bahwa domba yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim untuk disembelih sebagai pengganti Ismail itu adalah domba yang dikurbankan oleh salah satu anak Adam alaihissalam, Habil. Ketika berkurban, kemudian diangkat kurbannya itu oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipelihara, kemudian diberikan kepada Ibrahim alaihissalam. Allahu akbar. Sungguh hadiah yang sangat besar, sangat luar biasa. Dan ingat, saudara-saudaraku, anak-anakku, bahwa setiap pengorbanan yang dilakukan oleh seorang mukmin, seorang muslim, pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Tapi ingat, balasan dari setiap kebaikan, setiap pengorbanan yang kita lakukan lebih banyak disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak.
Balasan itu tidak kita terima sekarang, tapi untuk kebaikan kita di akhirat kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Inilah sekilas kisah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari pengorbanan Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu berusaha untuk melaksanakan setiap perintah Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik kepada kita untuk itu. Melaksanakan setiap perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah, mengikuti semua aturan Allah dengan segala kekuatan dan segala tekad, agar kita termasuk orang-orang yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa masuk ke dalam Islam, melaksanakan semua syariat Islam. Kalau kita tidak bisa melaksanakan semuanya satu persatu, yang paling minimal kita bertekad untuk melaksanakan semua itu. Kita berangan-angan untuk melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah pelajaran dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ketika mengatakan, sungguh aku berangan-angan menjadi seorang miliuner agar aku bisa membayar utang-utang kaum muslimin sehingga mereka bisa lepas dari riba, bisa lepas dari ikatan riba. Angan-angan, tekad, walaupun beliau sampai akhir hayatnya tidak bisa melakukan itu. Hidupnya untuk ilmu, untuk dakwah. Tidak ada waktu untuk mencari harta. Tidak punya uang yang banyak untuk membayar hutang-hutang itu, tapi tekadnya selalu ada. Maka jadilah orang-orang muslim yang selalu bertekad untuk melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد أما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأصلح ولاة المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من هدل الدين. اللهم أهلك اليهود الظالمين. اللهم أهلك اليهود الظالمين. اللهم أهلك اليهود الظالمين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.